بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جادو جنات کے حوالے سے جادو، بندش، نظر بد، حسد، بیماری، ان تمام چیزوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین ہمارا مجرب شدہ عمل. بہت سارے ایسے مریضوں پر میں نے یہ عمل آزمایا جو بستر پہ پڑ چکے تھے، جن کا ایسا لگتا تھا کہ بس مر جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ عمل ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوا. عمل یہ نہیں ہے کہ میں خود جا کے میں نے عمل کیا ہو اور لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، نہیں، بلکہ میں نے تعویذات بنا کے دی اور ان کو کہہ دیا کہ آپ نے یہ استعمال کرنے ہیں. انہوں نے استعمال کیے اور بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ مجرب ترین عمل ہے یہ دوستو. اس سے آپ نے لازمی فائدہ لینا ہے. خدارہ بعض لوگ ہیں کہ کہتے ہیں ہم قرآن کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں کریں گے، قرآنی وظیفہ کریں گے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. ہماری ویڈیوز دیکھیں نا آپ، تقریباً سب سے زیادہ ویڈیوز میں ہمارے قرآنی اعمال ہیں، قرآنی صورتوں کے نقوش ہیں، قرآنی اعمال ہیں، قرآنی وظائف ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، مسنون دعاؤں کے نقوش ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ بات مانیں، یہ کوئی دین کا کام نہیں کہ اگر ہم یہ جو ہے نا نقوش استعمال کریں گے تو ہم شرک میں آ جائیں گے. ہرگز نہیں. یہ ایک دنیاوی علاج ہے. جس طرح ڈاکٹری علاج ہے، اسی طرح یہ بھی ایک علاج ہے. سمجھ آگے نا؟ اس کو ہم کہیں کہ جو ہے نا یہ دین کے ساتھ ہم نے مذاق بنا دی ہے، یہ دین ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں، اور دین کے اندر بدعت نکال دی ہے کہ یہ دین ہے ہی نہیں. یہ تجربات ہیں، اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے. بہت مجرب ترین اعمال ہیں، بہت مجرب ترین اعمال ہیں. جو کہتے ہیں ہم قرآن کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں کریں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے، تو ان جیسے بہت سارے مریضوں کو میں نے یہ عمل کروایا ہے، اس جیسے اعمال کروائے ہیں جن میں شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں بعض مرتبہ، اور جو آگے بیٹھا ہوتا ہے جن، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، تو آپ کا قرآن پڑھنا، اس کا قرآن پڑھنا، وہ 10 مرتبہ پڑھے گا، آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، وہ آپ کی تاثیر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کی پڑھائی اس پر اثر ہی نہیں کرے گی. تو جو ہے نا دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے تو وہ جیت جائے گا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے نقوش استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان جنات کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا تاثیر ہے یا وہ کیسے بنتا ہے. تو جب یہ نقوش استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا توڑ میں کیسے کروں، تو وہ پھر بھاگنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے ہیں. تو یہ عمل میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ عمل میں نے بہت ہی محنت سے تیار کیا ہے. یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. 8 نقوش ہیں، 8 نقوش اس کے اندر، 8 نقوش ہیں. آپ کو اس کی فوٹو کاپی ملے گی. آپ نے بالکل بے فکر ہو جانا ہے، آپ کو فوٹو کاپی ملے گی ایک ساتھ ہی نقوش کی. بس وہ ساری ترتیب میں آپ کو سمجھا دوں گا. نہایت ہی آسان عمل ہے. 5 منٹ کے اندر آپ کے جسم میں بالکل نارمل ہو جائے گا آپ کا جسم، اور آپ کے جسم سے اثرات نکلیں گے، جادو نکلے گا، جنات شیاطین نکلیں گے. بہت لاجواب عمل ہے. بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں، ہمارا علاج ہی نہیں ہوتا، ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی. تو ان کے لیے خاص طور پر یہ عمل میں نے تیار کیا ہے. اس سے آپ نے لازمی فائدہ لینا ہے، اور دوسروں کو لازمی یہ شیئر کرنا ہے، فائدہ دینا ہے، اور اس پر ترغیب دینی ہے کہ یہ آپ عمل استعمال کریں. اتنا بہترین عمل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے جس مریض پر آزمایا الحمدللہ اس کو بہت فائدہ ہوا ہے، بہت فائدہ. اسی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدارہ اس عمل کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، آپ نے اپنے پیسہ برباد کرنا ہے، تو عاملین کے چکر میں پڑ جائیں. بہت سارے عاملین ایسے ہیں، 2 نمبر عاملین ہیں. 1 نمبر عاملین آپ کو ملیں گے بھی نہیں، بہت کم ملیں گے. اور جو کم ملیں گے تو ان کے پاس رش اتنا زیادہ ہوگا یا ان کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک عامل کس کس کے ساتھ خواری کرے گا. تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. یہ ایک راز میں آپ کو دے رہا ہوں. اس سے آپ نے لازمی فائدہ لینا ہے اور دوسروں کو بھی لازمی یہ چیز بتانی ہے. سب سے پہلا نقش جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پر، یہ ہے نقش 15 آتشی چال سے، اور یہ ہے آتشی چال منصوبی. سمجھ آ گئی؟ تو نقش بنانے کا طریقہ ویڈیو کے آخر میں تمام کے تمام نقوش بنانے کا ترتیب میں نے بتا دی ہے. اس سے آپ بے فکر ہو جائیں. نقش کس طرح لکھنا ہے، کیسے تیار کرنا ہے، ساری کی ساری ڈیٹیل دیتی ہے. یہ بالکل بے فکر ہو جائیں، اس چیز سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہوگا. آپ نے اس سے فائدہ لینا ہے. دیکھیں ترتیب بار میں بتا رہا ہوں، ترتیب بار آپ بنا کر اپنے جسم پر اس نقش کو گھمانا ہے. آپ نے یہ نقش تیار کیا، سمجھ آ گئی؟ اور نقش تیار کرنے کے بعد اس کو اپنے جسم پر سب سے پہلے اپنے سر پر رکھیں اس کو، اور 21 مرتبہ پڑھیں ذوالجلال والاکرام. پھر اس کو اپنے جسم پر پھیریں، پورے جسم پر، پورے جسم کے ایک ایک عضو پر پھیریں اس کو، اور 3 مرتبہ پھیریں اور پڑھیں ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام. یا ذوالجلال والاکرام نہیں پڑھنا، صرف ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے جسم پر 3 مرتبہ پھیریں یا زیادہ. دیکھیں صرف 5 منٹ کا عمل ہے. آپ اپنے جسم پر اس کو گھمائیں، پورے جسم پر، اور اس نقش کو گھمانے کے بعد اس کو جلا دیں. کچھ دیر بعد دوسرا نقش جلائیں، کچھ دیر بعد تیسرا نقش جلائیں، یا دن میں 1 نقش جلائیں. جب آپ کو راحت ہو جائے یا آپ کو تکلیف زیادہ ہے تو آپ ہر آدھے گھنٹے بعد 1 نقش جلائیں، اپنے جسم پر پھیر کر اس کو جلائیں. سمجھ آ گئی؟ بہت ہی مجرب ترین عمل ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا دوسرا نقش لیں گے. یہ دیکھ لیں آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر دوسرا نقش ہے. اس کی ترتیب بنانے کی الگ ہے.
वो आप वीडियो के आखिर में देखेंगे किस तरह तैयार होता है। ये भी आपने तैयार करना है, इसको भी आपने अपने जिस्म पर घुमाना है। 2 हो गया। पहला नक्श जो आपने देखा है वो आतिशी चाल से बना है। उसके बाद दूसरा नक्श आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये बादी चाल से बना हुआ है। इसके बाद तीसरा नक्श देख रहे हैं वो आबी चाल से बना हुआ है। उसके बाद चौथा नक्श आप देखेंगे वो खाकी चाल से बना होगा। और ये तमाम चालें जो है मंसूबी कहलाती हैं। इन चीज़ों को आप छोड़ दें कि ये क्या है क्या नहीं है, ये तो आमिलीन के लिए मैं बता देता हूँ कि वो समझ जाएं इस चीज़ को, ताकि लोगों को देने में उनको आसानी हो और लोगों को फ़ायदा दें वो लोग। समझ आ गई ना। उसके बाद 4 नुकुश और आएंगे, वो आतिशी है, बादी है, आबी है, खाकी है, और उनको कहते हैं माकूसी। माकूसी यानी अक्स लिया गया है, मंसूबी का अक्स लिया गया है। तो ये 8 नुकुश है, 8 नुकुश। 8 नुकुश आपने तैयार करने हैं रोज़ाना के रोज़ाना। 8 नुकुश अपने जिस्म पर फेरें, या एक नक्श फेरें, दूसरे दिन दूसरा नक्श, तीसरे दिन तीसरा नक्श। यानी एक दिन आतिशी फेर दें, दूसरे दिन बादी फेर दें, तीसरे दिन आबी फेर दें, चौथे दिन खाकी फेर दें। चारों के चारों नुकुश आपने फेरने हैं। देखिए जादू जो है ना 4 तरीक़ों से किया जाता है। या तो आतिशी किया जाएगा, कोई चीज़ आपके ऊपर जला दी गई, कोई अमल ऐसा किया गया जो जिसको आग में डाल दिया गया, तंदूर में रख दिया गया, किसी गर्म जगह रख दिया गया, तो उसको वो हर वक्त गरम गरम रहता है वो तावीज़ या वो नक्श या वो कीलें या कुछ भी है। आतिशी अमल आप पर किया है इन लोगों ने, कुछ भी, या आतिशी चाल से कोई तावीज़ ऐसा तैयार किया है जो वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आतिशी चाल वाला नक्श आप अपने जिस्म पर फेरेंगे तो आपका पूरा जिस्म साफ़ होगा। आतिशी चाल वाला जादू कटेगा। अगर आपके ऊपर आतिशी के साथ बादी जादू भी है तो बादी वाला तावीज़ अपने जिस्म पर फेरेंगे। बादी का मतलब ये है कि हवा में कोई तावीज़ आपके ऊपर लटका दिया गया, या कोई हवा में कोई चीज़ लटका दी गई, तो वो हवा में लटकी हुई है और वो आपको तकलीफ दे रही है, उस पर जिन्नात छोड़ दिए गए हैं, तो बादी नक्श अपने जिस्म पर फेरेंगे तो बादी जादू कटेगा। या अगर आपके ऊपर ऐसा जादू है, आपको मालूम ही नहीं कि मेरे ऊपर कौन सा जादू है, क्या पता आप पर हो आबी जादू हो, आपको पिला दिया गया हो, या पानी में छोड़ दिया गया हो, या गीली जगह में दफन कर दिया गया हो, तो आपने आबी चाल से जो तीसरा नक्श है अपने जिस्म पर फेरना है। अपने जिस्म पर फेरेंगे तो आपका जादू कटेगा। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप पर कौन सा जादू है, क्या पता आप पर खाकी जादू हो और आपको मालूम ही ना हो कि मेरे पास कौन सा जादू है। बहुत सारे आमिलीन को आजकल मालूम ही नहीं होता कि इंसान पर कौन कौन सा जादू है, वो ये चेक ही नहीं करते हैं। तो आप पर अगर खाकी जादू है कि क्या पता वो ज़मीन में दफन कर दिया गया, कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, किसी दरख्त के पास दफन कर दिया गया है, तो आप पर खाकी जादू हो तो उसको भी ये नक्श तोड़ेगा, खाकी जादू को। इसी वजह से मैंने 8 नुकुश बनाए हैं अलग अलग किस्म के, ताकि अगर आप पर आतिशी जादू है, बादी जादू है, आबी जादू है, खाकी जादू है, तो वो तमाम की काट कर दे। समझ आ गई, तमाम की काट कर दे। आया वो मंसूबी जादू है, आया वो माकूसी चाल से बनाया गया नक्श है, उसकी काट होगी। तमाम की तमाम जादू की जितनी भी किस्में हैं तमाम की काट होगी। बंदिशें टूटेंगी, जिन्नात भागेंगे, शैतान। बस 5 मिनट का अमल है, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, 2-3 मिनट लगते हैं। आपने अपने जिस्म पर इस नक्श को फेरना है। जुल जलाली वल इकराम, जुल जलाली वल इकराम, जुल जलाली वल इकराम, जुल जलाली वल इकराम पढ़ना है। समझ आ गई। और इससे आपने फ़ायदा लेना है। फिर एक और बात बता दूं इसके अंदर मैं आपको, एक राज की और बात। जब आप ये तमाम अमाल कर लें, अभी आप समझेंगे यार मेरी तबीयत सही हुई या नहीं हुई। अभी आपने ये चेक कैसे करना है, तो मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ। आपने लेनी है 7 अदद लाल मिर्चें। लाल मिर्चें लेकर उसको अपने सर के ऊपर घुमाएं, 7 मरतबा पढ़ें सूरह कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। 7 मरतबा घुमाएं हाथ, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ। फिर उन मिर्चों पे दम करें। फिर उस हाथ को जो है सर से लेकर नीचे पाँव तक लेके आएँ, आराम से। 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। ये हाथ आपका जो है ना जिस्म के साथ लगा हुआ हो, पाँव तक पहुँचे तो आप अपने पाँव पे भी दम करें और मिर्चों पे भी दम करें। फिर इन मिर्चों को आपने आग में जला देना है। कोई स्टील की प्लेट रख दें या कोई सिल्वर की प्लेट या लोहे की प्लेट रख दें, उसके ऊपर ये मिर्चें रख दें, नीचे से आग लगा दें। अगर उन मिर्चों में बदबू हुई तो समझ जाएंगे आपका जादू खत्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। तो अगर वो नजर बद थी तो वो भी टूट गई है, खत्म हो गया सब कुछ। अगर उन मिर्चों की कम स्मेल है तो समझें कि अभी आधा खत्म हुआ है, या थोड़ा सा खत्म हुआ है, या ज्यादा खत्म हो गया, थोड़ा रह गया। अगर उनमें बिल्कुल ही बदबू नहीं है, उन मिर्चों की बिल्कुल ही बदबू ही नहीं है, तो समझ जाएंगे कि मामला अभी भी खराब है। तो फिर आपने दोबारा ये अमल करना है। मिर्चों वाला भी अमल आप दिन में 2-3 मरतबा किया करें, और ये तावीज़ों वाला अमल भी किया करें। जुल जलाली वल इकराम, जुल जलाली वल इकराम, जुल जलाली वल इकराम। इसी तरह ये 8 के 8 नुकूश आप पानी में डाल के पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये 8 नुकूश आप तेल में डालकर अपने जिस्म की मालिश भी कर सकते हैं। और इन नुकूश को बनाने के सारे तरीके मैंने सब कुछ वीडियो के आखिर में दे दिया है। आपने इससे लाजमी फ़ायदा लेना है और लोगों को बताना है। मेहरबानी करोगे, लोगों को बताओगे और ये वीडियो शेयर करनी है ताकि लोग इससे फ़ायदा लें। बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, हद दर्जा परेशान हैं, उनका कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा, फिर बार बार जादू होता है। तो इसकी तमाम के तमाम जादू की काट के लिए ये नक्श आपने इस्तेमाल करने हैं। अस्सलामु अलैकुम।